त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात तुम ही मो माता और तुम ही मो पिता, तुम ही मो परिवार एवं तुम ही मोर बंधु, तुम ही मो ज्ञान और तुम ही मो संपत्ति, तुम ही मोर सर्वस्व। हे देवंक देव। श्रोतागण जय जगन्नाथ। आजिर अध्याय आमे कर्ण राजांक विषय आलोचना करिबा। कथाटी द्वापर जुगर। राजा कर्ण सोमवंशरे जन्मग्रहण करथिले। तांक पिता स्वयं सूर्यनारायण थिले। तेणु से सत्यवादी, सुशील एवं शांत गुणर थिले। तांक राज्य प्रजा सुखरे जीवन यापन करुथिले। कर्ण राजांक धर्मपत्नी नाम चंद्रावली एवं पुत्र नाम विशिकेशन। से माने तीन ही धर्मात्मा थिले। तांक दातापण जोगु तांक राज्यर लोक सर्वदा संतुष्टि रोथिले। कहिबाकु गले जो जन अन्न एवं वस्त्र मागुथिले सी तांक मन संतोष पर्यंत दान करि चलुथिले। दुखी ब्राह्मण को देखिले तांक पई सारा जीवन पई अन्न व्यवस्था करि देउथिले, जेमिति कि तांको केबे असुविधा न हुए। एमिति किछि दिन गला परे तांकर कीर्ति जगतरे अग्निसम भली प्रज्वलित हैला। यह जानी भगवान तांकर परीक्षा नेबा उद्देश्य रे विप्र वेश धारण करी अर्थात ब्राह्मण वेश धारण करी पृथ्वी पृष्ठ को आसिले। भगवान तांका मायारे जो ब्राह्मण रूप धारण करथिले तांकर सौंदर्य अनुपम थिला। कांधरे पोईता, पात्री गड़ुछता एवं पुस्तक धरी कर्णंक राजसिंह द्वार रे ठिया होई सामवेद उच्चारण कले। स्वयं भगवान का मुहरु सामवेद अति परिष्कृत एवं मधुर शुभुथिला। जे एथिरे मोहित होई राजा कर्ण विप्रवर को आसी भेट कले एवं नमस्कार करी तांकर पाद धोईदेले एवं सिंहासन में बसाई तांको विनम्र पूर्वक आसीबार अभिप्राय पचारिथिले। तांको कौन दरकार धनरत्न जहा दरकार तांको इच्छा मुताबक से पूर्ण करिवे बोली कहिथिले एवं तांकर दारिद्र्य दूर करदेवे बोली तांको जणाइथिले। राजा कर्ण छद्मवेशी भगवान को गोटे दिन सेठी रहिया पई आग्रह प्रकाश करथिले एवं ता परदिन तांको जहा इच्छा भाबे कि तांको जणाइबे बोली कहिथिले। छद्मवेशी भगवान विप्रवर रूप जो आसीथिले सेटा परीक्षा नबको आसीथिले। से कहीं सेठी रहिबे। तेणु तांको उत्तर देले तांको इच्छा मुताबक तांको धन दरकार, नचेत सेठारु से निराश रे फेरी जिवे। ऋषिगण कहिचंती त्वरिते देले महापुण्य, अर्थात दान अति शीघ्र देले ही महापुण्य प्राप्त होइथाय। यह सुनी कर्ण ब्राह्मण को भोजन पाई निमंत्रण देइथिले एवं सेठारे गोटे दिन रहिबा पाई आग्रह करिथिले। यह सुनी छद्मवेशी भगवान अर्थात ब्राह्मण तांको उत्तर देले जे आपण मते भोजन पाई निमंत्रण देउछंती, किंतु आपण मते भोजन देई परिबे तो? यह सुनी कर्ण महाराज आश्चर्य होई गले एवं कहिले आपण जहा इच्छा मागिबे आमे से भोजन आपणक पाई प्रस्तुत करिवु, नचेत आपणक आगरे मो अपराधी बोली गणित हेबी एवं आपण जहा दंड देबे मु स्वीकार करिवि। राजा कर्णंकर एही दृढ़ वचन शुणी
ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଆଣି ଦେବେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ରବର ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶିକେଶନର ମାଂସ ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଶିକେଶନକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହାତରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେମିତି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିବି ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ତା ରାନ୍ଧିବାକୁ ଦେବି? ଏହା ନ କଲେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବ ଏବଂ ମରିଲେ ନରକକୁ ଯିବି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଜ ସତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଉଠାଇବି ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଓ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବନି ତ? ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ରବର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଜନ କରେ, ଯାହାର ବ୍ରତରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଯିଏ ପର ଉପକାର କରେ, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯିଏ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରେ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାମ ଭଜନରେ କଟିଥାଏ, ଦାନ ଦୟାରେ ଯାହାର ମନ ଥାଏ, ଯାହାର ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାତି ଗୋତ୍ର ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଯେ ସୁଦୂର ଦେଶରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ବେଦଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଭୋଜନ ପାଇଁ କହିବାରୁ ସିଏ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଂସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ହାଣି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର କେବେ ବି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ନ ହେଉ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶିକେଶନର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦେଖିବାକୁ କାମଦେବ ପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପଚାରିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ରବରଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ମାଂସ ଭୋଜନରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା କଥା ବି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ, ହେ ମାତା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ନଚେତ୍ ଏହି ଶରୀରକୁ ଶାଗୁଣା ଓ ଶୃଗାଳମାନେ ଖାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଜଳିଲେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବି। ଏଇଥିରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ମାଂସ ସେବନ କରିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମାଂସ ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପାଟଖଣ୍ଡା ଧରି ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଜାଣିପାରିଲେ ଓ ଜାଣିପାରି ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ଗୋଟେ ମାୟାର ପୁତ୍ର ପ୍ରକଟ କରାଇଦେଲେ। ମାୟା କରାମତିର କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ପାଟଖଣ୍ଡା ଧରି ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ହାତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ତାକୁ ତୁଳାଏ ପ୍ରାୟ କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ।
ଆଉ ଯେତକ ମାଂସକୁ ଘୃତ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲକି ଦଳିଲେ। ଜିରା, ମରିଚ ଓ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକ୍ୱାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛିଟା ରଖି ତାକୁ ଆମ୍ବିଳ କରାଇଲେ। ଦିବ୍ୟ ଅରୁଆ ଭାତ ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ଧନ କରି ରଖିଲେ। ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ରାଜା ଡାକି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କ୍ରୋଧରେ ବିପ୍ରବର ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣୀର କପଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କପଟ। ଆମ୍ଭେ ଏ ଘରୁ ଭୋଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ବିପ୍ରବରଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଶ୍ଚିତ ବିପ୍ରବର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଭାବି ସେ ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କଟାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଛେଚି ଖଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣା ହାତରେ ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିପ୍ରବର ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ରର ମାଂସ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇନ ତ? ଯଦି ବିଷ ମିଶାଇନ ତ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଥାଳି ପରସା ଯାଇଛି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପରସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ପବିତ୍ରତା, ଦାନ ଦେବାର ନିଶ୍ଚଳତା ଦେଖି ବିପ୍ରବର କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକାଅ ତୁମ ପୁତ୍ର ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ବିପ୍ରବରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁତ୍ରକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ରବର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯାହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠା, ଦାନ ଦୟାରେ ମନ ଯାହାର, ତାର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କିମ୍ପାଇଁ ମାରିବି? ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଉ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଉ ଏବଂ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସେ ଯିବେ। ବିପ୍ରବର ଏଥର କର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ଧରି ଡାକି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ ଧରି ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦର ମାୟା କିଏ ବା କେମିତି ଜାଣିପାରିବ? ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ପୁତ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିପ୍ରବର ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ଛାର ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଲୁ। ଏମନ୍ତେ 3 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ଆଉ କେହି ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର ମାଂସ ମାଗେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଦାନର ଧର୍ମ ମହତ୍ଵ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆମର ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନେଇ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।